ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ እንደምን አላችሁ ተማሪዎች ይህ የ10ኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ነው ዛሬ 3ኛ ሌሰን ነው ቤዚክ ትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽንስ እንጀምራለን ነው በመጀመሪያው ሁለቱ ሌሰኖች በአንድና በሁለት ወደዚህ ትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽንስ ሊያመሩ ወይም ከነዚህ ጋር የሚያያዙ ነጥቦችን ተምራችኋል ዛሬ definition of an angle in degree measure radian measure converting radian measure to degree measure እንደገና angle rotation of area about end point ነው ስለዚህ በዛ መሰረት angles can be taken in standard position when the positive x-axis is taken to be the initial side of an angle ነው terminal side የትኛውን ቦታ ላይ clockwise ወይም anti-clockwise rotation ሊሆን ይችላል anti-clockwise rotation ያው positive angle ነው clockwise rotation negative angle መሆኑን ይሄን አይተናል ዛሬ እንግዲህ ቀጥታ basic trigonometric functions ሶስቱን 9ኛ ክፍል እና ታች lower grades ላይ በአጠቃላይ አይዲያቸውን አይታችኋል ስለዚህ እነሱን የበለጠ እናጠናክራለን ማለት ነው አሁን ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን እሺ ተማሪዎች እንግዲህ ratio of sides of right angled triangle 9ኛ ክፍል ላይ አይታችኋቸዋል ያንን ratio ወደ ፈንክሽን መቀየር ነው በዚህ ዩኒት ውስጥ የምትማሩት ፈንክሽን በሚለው ዲፋይን እናደርገዋለን consider triangle ABC with angle C is right angle ይላል ይሄ triangle ABC አለ C ላይ right angle አለ እና ብዙ ጊዜ the side opposite to angle A small a ተብለን ነው የምትሰጠው and the side opposite to angle B small b ብለን ነው የምንወስደው the hypotenuse or longest side ወይም the side opposite to the right angle small c ብለን ነው የምንወስደው ስለዚህ አንደኛ ከዚህ ትራያንግል ፓይታጎረስ ቲዮረምን እናቃለን ፓይታጎረስ ቲዮረም a squared plus b squared is equal to c squared መሆኑን ፓይታጎረስ ቲዮረም ታውቃላችሁ አንደኛው ፓይታጎረስ ቲዮረም in a right angled triangle if the legs are a and b units long and the hypotenuse is c units long then a squared plus b squared is equal to c squared ነው this እቺ አንዷ very important relation ነው ለትሪጎኖሜትሪ ትሪም ስለምትጠቅመን ነው እቺ የመጀመሪያው ነጥብ ያደረግናት ሁለተኛ ደግሞ 9ኛ ክፍል ላይ ያያያቸዋቸውን በአኪዩት አንግሎች አማካይነት እቺኛዋ ቴታ አንግል ያልናት እቺ ናት እዚህ ጋር this is the angle theta the angle theta እዚህ ላይ ሰጥቻቸዋለሁ if the angle theta at vertex A is theta then the opposite side of theta is BC የቴታ opposite side BC ነው BC ደግሞ A ብለን ወስደናል እቺኛዋ ሳይድ ለA ወይም ለዚህ አንግል opposite ብለን ነው የምንጠራው ስለዚህ ለዚህ አንግል ይሄኛው ሳይድ AC ደግሞ adjacent ብለን እንጠራዋለን እነዚህ ሳይዶች ይሄኛው longest ሳይዱ ደግሞ ምንጊዜም ቢሆን hypotenuse ብለን እንጠራዋለን ነው ምናልባት አንግል B ከተሰጠ የB opposite ይሄኛው ይሆናል adjacent ይሄ ይሆናል ይቀየራል hypotenuse አይቀየርም ስለዚህ በዚህ አንፃር ratio of lengths of sides of a triangle sine cosine and tangent ብለን define የምናደርጋቸውን next page ላይ ልጻፍላችሁ እንግዲህ trigonometric ratios 9ኛ ክፍል የተማራችሁትን ለማስታወስ sin theta definition opposite side of theta over the hypotenuse of the right angled triangle ነው and that becomes a over c cosine of theta definition adjacent side of the angle theta over hypotenuse ነው adjacent side of the angle theta is length b ተሰጥቷል over the hypotenuse c ነው ሌላው tangent ብለን የምንጠራው the length of the side opposite to theta over the adjacent side of theta and this becomes a over b መጣን ነው እንግዲህ እነዚህን ታስታውሳላችሁ እነዚህን የምታስታውሱ ከሆነ ከነዚህ ጋር የተያዘ ጥያቄ ልስጣችሁ ወይም ኤግዛምፕል ልስጣችሁ የመጀመሪያው ኤግዛምፕል find the values of the trig ratios trigonometric ማለት ነው ጊዜ እንዲቆጥብልኝ ባጭር ጽፌዋለሁ the trigonometric ratios for the angle theta in standard position ምን ማለት እንደሆነ the positive x-axis is the initial side terminal side የትኛውም ላይ ቦታ ላይ ሊያርፍ ይችላል where P34 is a point on the terminal side of the angle theta ይላል ስለዚህ ምንድነው የተጠየቅነው
ሶስቱንም ትሪጎኖሜትሪክ ሬሽዮስ ነው የተጠየቀው። ስለዚህ ይሄንን በሚቀጥለው ፔጅ መልሱን እንስራ። ኦኬ አንግሉን እንግዲህ ስታንዳርድ ፖዚሽን ለማስቀመጥ ኮኦርዲኔት አክሲስ ያስፈልገናል። በዚህ ኮኦርዲኔት አክሲስ ላይ ፖይንት ፒ 3 4 ተሰጥቶናል። 0 1 2 3 y 4 ነው። ስለዚህ እቺ ፖይንት ላይ ትመጣለች። በዚህ ፖይንት የሚያልፍ ሬይ እንሰራለን ማለት ነው። ሬያችን ይሄ ነው። ዘ ፖይንት ፒ እንግዲህ እቺን ታመለክታለች። እቺ ኤክስ ኮኦርዲኔቷ 3 ነው፣ y ኮኦርዲኔቷ 4 ነው። እቺን ፖይንት ናት። ስለዚህ let's drop altitudes onto the x-axis እናደርግ። ስለዚህ a ray passes through the point P with coordinate 3 4 ይላል። ወደ x-axis drop ስናደርገው a 3 ላይ መጥቷል። ከዚህ እስከዚህ ያለው 3 ዩኒትስ ነው ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው ደግሞ AP 4 ዩኒትስ ነው። ስለዚህ ይሄንን በፓይታጎረስ ቲዮረም እንፈልገዋለን። ስለዚህ የመጀመሪያው by Pythagoras theorem ይሄ ራይት አንግል ትራያንግል ነው። አት ኤ ኦ ኦሪጂን ብለን የምንጠራት ናት ወይም ሴንተር ኦፍ ሮቴሽን ናት። ስለዚህ OA squared plus AP squared is equal to OP squared ነው። ይሄ Pythagoras theorem ነው። ስለዚህ ይሄ 3 squared ነው። this is 3 squared plus 4 squared and this becomes 9 plus 16 ነው። ስለዚህ OP is equal to የኦፒ ስኩዌርድ ነው 25 ስኩዌር ሩት ኦፍ ሌንግዝ ስለሆነ ፖዚቲቭ ስኩዌር ሩት ነው 25 and this is equal to 5 units። ስለዚህ ኦፒን አገኘን ነው። እንግዲህ አንግሉ ቴታው የትኛው ነው? ክሎክዋይዝ ሮቴሽን ከዚህ እስከዚህ ያለ ዘስ አንደኛ ሳይን ቴታ ማግኘት እንችላለን። ኦፖዚት ቱ ቴታ this is AP ኦቨር ሃይፖተነስ ኦፒ። AP ስንት ነው? 4 ኦቨር ሃይፖተነሱ ስንት ነው? 5 ያቺው 4 ኦቨር 5 አመጣን ማለት ነው። ይሄ አንደኛውን አገኘ። ሁለተኛ ኮዝ ኦፍ ቴታ ነው። ባይ ዴፊኒሽን አጀሰንት ቱ ቴታ ኦኤ ነው። ኦቨር ሃይፖተነስ ኦፒ ነው። ኦኤ ደግሞ 3 ነው። ኦቨር 5 መጣ። ሶስተኛው ታን ኦፍ ቴታ ነው። ታን ኦፍ ቴታ ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት ነው ፎርሙላችን። ኦፖዚቱ ኤፒ ነው። ኦቨር አጀሰንቱ ደግሞ ኦኤ ነው and this becomes 4 over 3 ይመጣል። አያችሁ ሶስቱንም ትሪጎኖሜትሪክ ሬሽዮስ በዚህ በተሰጠው አግባብ መልሰናል። ወደ ሁለተኛ ኤግዛምፕል እንሂድ። ኦኬ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ አልማዝ wants to find the value of x in triangle MNO given below if cos theta is equal to half ይላል። how can she solve for ኤክስ ነው። ትራያንግል MNO እዚህ ላይ ተሰጥቷል። ኤን ላይ ራይት አንግል ነው። NO ነው ኤክስ ሌንግዙ። አንግል ቴታው ይሄ ነው። እዚህ ሃይፖተነሱ። ስለዚህ የራይት አንግል ትራያንግል ስለሆነ ይሄ ሌንግዝ ኦፍ ሃይፖተነስ ነው 5 ነው። ስለዚህ እንዴት አድርጋ ነው ኤክስን ሶልቭ ማድረግ የምችለው የሚል ጥያቄ ነው። የተሰጠው ሃይፖተነስ ነው። ለአንግል ቴታ ደግሞ ኤክስ ያለበት ፖዚሽን አጀሰንት ነው። አጀሰንት እና ሃይፖተነስን የሚያያይዘው ትሪጎኖሜትሪክ ሬሽዮ ኮሳይን ነው። ስለዚህ ኮሳይን ደግሞ ተሰጥቶናል ሃፍ። ምንድነው የምትጠቀመው ሶልቭ ለማድረግ? how can she solve for x ነው ጥያቄው። ስለዚህ የምትጠቀመው ኮሳይን በመጠቀም ሶልቭ ማድረግ ትችላለች። ስለዚህ መልሳችን using cosine she can solve for x። ያ ማለት ምን ማለት ነው? cosine of theta is equal to adjacent over hypotenuse ነው። adjacent to x ነው። ስለዚህ cosine of theta ደግሞ half ነው is equal to x over 5 ብለን ሶልቭ እናደርገዋለን። ስለዚህ ክሪስ ክሮስ 2x is equal to 5 this implies that 2x is equal to 5 እናገኛለን። over 2 ስታደርጉት x equal to 5 over 2 ወይም 2.5 ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ሶልቭ አደረገችው። በቀላሉ ሶልቭ ተደረገ ማለት ነው። ሶስተኛው ጥያቄ for triangle ABC እዚህ ጋር አለ triangle ABC measure of angle B is 30 degree and side AB is 10 units እዚህ ላይ አለ 30 degree ነው። calculate all the angles and all the sides of triangle ABC angle ሲል ሁሉንም አንግሎችን ፈልግ ነው። የውስጥ አንግሎችን ነው። side ሲል length of sides መሆኑ ነው። ስለዚህ የአንደኛው ሳይድ ሌንግዝ ታውቋል፣ የሁለቱን እንፈልጋለን። የሁለቱ አንግሎች ታውቋል፣ የአንዱን አንግል እንፈልጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አግባብ ጥያቄውን እንሰራለን። ስለዚህ
አንግል አት ኤ ነው ማግኘት የሚጠበቅብን። ስለዚህ አንግል አት ኤ ለማግኘት measure of angle A plus measure of angle B 90 ዲግሪ ናቸው፣ ኮምፕሊመንታሪ ናቸው። ለምንድነው እዚህ ጋር ያለው 90 በመሆኑ የትራያንግል ሶስቱም አንግሎች ድምር 180 ነው። 90ውን ይይዙታል። እነዚህ ድምር 90 መሆን አለበት ነው። ስለዚህ measure of angle A is equal to 90 ዲግሪ minus measure of angle B ይመጣል። ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው? 90 ዲግሪ ሲቀነስ 30 ዲግሪ ማለት ነው። 30 ስለተሰጠ ስለዚህ measure of angle A 60 ዲግሪ ነው። እንግዲህ አንዱን አገኘን ማለት ነው። AC እና BC ለማግኘት የአንግል A ላይ 60 ዲግሪ መሆኑን አግኝተናል። የ60 ዲግሪ እና የ30 ዲግሪ ሳይን ኮሳይን እና ታንጀንት እንዴት እንደምናገኝ using equilateral triangle በሚቀጥለው ፔጅ ላሳያችሁ። consider an equilateral triangle with side length A units ይላል። ይሄ A ነው፣ ይሄ A ነው፣ ይሄ A ነው። ይሄ 60 ዲግሪ ነው፣ ይሄ 60 ዲግሪ ነው፣ ይሄ 60 ዲግሪ ነው። ሶስቱም ሳይዶች እኩል ናቸው፣ ሶስቱም አንግሎች እኩል ናቸው ማለት ነው። just drop the altitude from A to BC at point D። አሁን altitude ልስራ። እንግዲህ ይሄን altitude ሰርተናል። the altitude is perpendicular to the opposite side። ይሄ perpendicular ነው። this altitude AD ብዬ ስም ሰጥቻለሁ። bisects angle A angle M ሁለት እኩል አንግል ይከፍለዋል። ስለዚህ አንዷ 60 ዲግሪ ስለሆነች እኛዋ 30 ዲግሪ ናት ማለት ነው። እንግዲህ bisects the vertex angle and the opposite side። ስለዚህ ከዚህ ያለው ይሄ A over 2 ይመጣል፣ ይሄ A over 2 ይመጣል። አሁን እኛ ሁልጊዜ trigonometric ratios defined የሚሆኑት for right angled triangle ነው። ስለዚህ ሁለት right angled triangles አሉን። አንዱን አሁን አጥፉት። ስለዚህ ያው ሁለት right angled triangles ስላሉን ሁለቱ congruent ስለሆኑ አንዱን አጥፉት። ይሄንን already ምን ብለናል? h altitude usually represented by h ነው። ይሄንን h ብለናል። h ካልኩሌት አድርጓት በፓይታጎረስ ቲዮረም። ስለዚህ h squared plus a over 2 squared is equal to a squared. h squared plus a over 2 squared is equal to a squared. ስለዚህ h squared is equal to a squared minus a squared over 4 ይመጣል። ስለዚህ ይሄ 3 a squared over 4 ይመጣል። ስለዚህ h is equal to square root of 3a squared over 4 ይመጣል and this becomes root 3 square root of a squared is a over 2 ይመጣል። ስለዚህ root 3 over 2a ይመጣል። አሁን ሶስቱንም ሳይዶች አውቀናል። a ነው፣ ይሄ a over 2 ነው፣ ይሄ root 3 over 2a ነው። አሁን sin cosine and tangent for 30 degree and 60 degree ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። እንግዲህ አሁን sin of 30 degree opposite a over 2 30 opposite a 30 opposite ይሄ ሳይድ ነው DC a over 2 over ወይም divided by ማለት ነው hypotenuse a ነው። ስለዚህ ይሄ half ይመጣል። sin of 30 degree half ይመጣል። cosine of 30 degree ደግሞ adjacent root 3 over 2a መሆኑ ነው divided by hypotenuse a መሆኑ a በa ስለሚጠፋ ወደ multiplication ስንቀይረው ስለዚህ root 3 over 2 ይመጣል። ለ30 ዲግሪ adjacent h ነው፣ hypotenuse ያው a። ለታንጀንት ደግሞ ለ30 ዲግሪ opposite DC ነው። ስለዚህ tangent becomes a over 2 opposite divided by adjacent h is root 3 over 2 a በመልቲፕሊኬሽን ሲጻፍ 1 over root 3 a በa ይጠፋል፣ 2 በ2 ይጠፋል፣ 1 over root 3 ይመጣል። አያችሁ በቀላሉ እንግዲህ ይሄንን ነው። ለ60 ዲግሪም እንደዚሁ የ60 ኦፖዚት h ነው፣ adjacent ይሄ ነው a over 2 DC ነው። ስለዚህ sin opposite hypotenuse root 3 over 2 ይመጣል። ይሄ root 3 over 2a divided by a ይመጣል which is equal to root 3 over 2 ይመጣል። ሲገላበጥ በመልቲፕሊኬሽን a በ8 ስለሚጠፋ ማለት። ሁለተኛ cosine of 60 degree adjacent of 60 degree a over 2 ነው። a over 2 divided by a ነው። ስለዚህ times 1 over a ማለት ነው። ስለዚህ half ይመጣል። ያቺ cosine of 60 degree half ነው። tangent of 60 degree opposite h ነው root 3 over 2 a divided by a over 2 ነው። adjacent a over 2 ነው። a በይጠፋል 2 በ2 ይጠፋል root 3 ይመጣል ማለት። እንግዲህ
ይሄንን በመጠቀም የነዛን ሳይድ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለጥያቄያችን መልስ እንስጥ። ኦኬ ጥያቄያችን for triangle ABC በዚህ ላይ ማለት ነው ሁሉንም አንግሎችና ሁሉንም ሳይዶች ፈልግ ነው። አሁን የ13 እና የ16 ሳይን እና ኮሳይን ታንጀንት ቫልዩ አግኝተናል። ስለዚህ እነኚህን ሳይዶች ለማግኘት ያስችለናል። ስለዚህ ይሄንኑ ፊገር ታሳቢ በማድረግ ቢሲን ለማግኘት ኮሳይን ነው የምንጠቀመው አጀሰንት ስለሆነ የ30 ዲግሪ። ስለዚህ አጀሰንት ኦቨር ሃይፖተነስ ነው። ሃይፖተነሱ ተሰጥቷል። cos 30 ዲግሪ is equal to b over 10 ይመጣል ማለት ነው። cos 30 ዲግሪ እንግዲህ ቀደም ብዬ ባሳያችሁ መሰረት ቫልዩን አግኝተናል። ቫልዩ ደግሞ √3 over 2 is equal to bc over 10። አሁን ለዚህ ከዚህ bc is equal to times 10 times 10 ነው is equal to √3 over 2 times 10 መሆኑ ነው። ስለዚህ በሁለት አንድ በሁለት አምስት ናል 5√3 ይመጣል። ስለዚህ እንግዲህ በዴሲማል ማስቀመጥ ትችላላችሁ፣ ግን አስፈላጊ አይደለም። በዚሁ ቫልዩ እናስቀምጣለን ነው። ሁለተኛ ሳይድ ኤሲ ለማግኘት ደግሞ ሳይን ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ሳይን ኦፍ 30 ዲግሪ is equal to ብለን ሳይን ኦፍ 30 ዲግሪ ደግሞ ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ ነው። ኤሲ ኦቨር 10 ነው። ሳይን ኦፍ 13 ኦልሬዲ አሳይቻቸዋለሁ እንዴት ካልኩሌት እንደሚደረግ። ይሄ የሚመጣው ሃፍ ነው። ሃፍ is equal to ኦፖዚቱ ኤሲ ነው ኦቨር 10 ይመጣል። ክሪስ ክሮስ አድርጉት ወይም ኤሲ is equal to በ10 አባዙት ኤሲ is equal to 10 times ወይም half times 10 and this becomes 5። አያችሁ አሁን ሁሉንም ማግኘት ነው። ወደ ትሪያንግሉ ሄደን እነዚህን ቫልዩዎች ለሳይዶቻቸው ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ወደዛው እንሂድ። ኦኬ የዚህን ትሪያንግል ነበር ሁሉም አንግሎችና ሁሉም ሳይዶችን ፈልግ የተባለው። ስለዚህ ቢሲን ስንት አመጣን? 5√3 ያመጣን። ኤሲ ስንት መጣ? 5 መጣ። ስለዚህ ይሄ 60 ዲግሪ ኦልሬዲ እዚህ ጋር ካልኩሌት አድርገናል መጣ። አሁን የዚህ ትሪያንግል ሶስቱንም አንግሎች ሶስቱንም ሳይዶች አውቀን ማለት ነው ጥያቄውን መልሰናል። እሺ ከዚህ ቀጥሎ እስካሁን ተማርነውን በተመለከተ አንድ ሁለት ጥያቄዎች ሰርተን የዛሬውን ትምህርት እናበቃለን። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ጥያቄዎች ስንሄድ ኤክሰርሳይዝ አንደኛ Ali wants to find the exact length of the shadow cut off a 15 meters lamp post when the angle of elevation of the sun is 60 degrees. What does his approach look? ስለዚህ እንዴት ነው ኤግዛክት ሻዶው ሌንግዝ ለማግኘት መጠቀም ያለበት ምንድነው? ያንን ነው ጥያቄው። ይሄን እንግዲህ በዲያግራም ስናመለክተው ላምፕ ፖስት ይሄ የመብራት በዚህ አይነት የሚያበሩ ወይም ለመብራት ግልጋሎት የሚሰጡ በማታ በዚህ አይነት የተተከሉ ላምፕ ፖስቶች አሉ። ስለዚህ የዚህ ላምፕ ፖስት the angle of elevation of the sun is 60 degree ይላል። እዚህ ላይ 60 ዲግሪ ቢሆን ምን ነው የሚለው? የangle of elevation of the sun is 60 degree ማለት ላምፕ ፖስቱ ወይም የፀሐይ ከፍታ ከግራውንድ አንፃር ሲታይ በላምፕ ፖስቱ ስትሬት ስንሄድ የምናገኘው አንግል ኦፍ ኢሌቬሽን ይባላል። በኋላ ዲፋይን እናደርግላችኋለሁ። ይሄ 60 ዲግሪ በሚሆንበት ጊዜ ይሄ የዚህ የፀሐይ ብርሃን ጥላ እዚህ ጋር ነው የሚያለው። ይሄ ነው ሻዶ የሚባለው። ሻዶ የሚባለው ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄን ሻዶ ኤክስ እንበለውና ይሄንን ነው ካልኩሌት አድርግ ነው። assume that the lamp post is perpendicular to the ground። ይሄ ሻዶ ነው ግራውንድ ላይ ነው ያለው። ይሄቺ ፀሐይ ብርሃን ናት። ስለዚህ angle of elevation of the sun 60 degree የሚባለው ከዚህ አንፃር ነው። ስለዚህ ምንድነው ይሄንን ሻዶ ኤግዛክት ቫልዩ ለማግኘት ምን መደረግ አለበት ነው? የላምፕ ፖስቱ ርዝማኔ ተሰጥቶናል። ይሄ 5 ሜትር 15 ሜትር ነው። ስለዚህ ምንድነው መጠቀም ያለበት? እስቲ እነዚህ ምንድነው? ይሄ ራይት አንግል ነው። ስለዚህ ራይት አንግል ትራያንግል ነው። ስለዚህ ሳይድስ ኦፍ ራይት አንግል ትራያንግል ኤንድ አንግልን የሚያገናኘው and acute angle የሚያገናኘው ምንድነው? ትሪጎኖሜትሪክ ሬሺዮስ። እዚህ ኦፖዚት ነው። ለዚህ ይሄ ደግሞ አጀሰንት ነው። ኦፖዚት እና አጀሰንት የሚያገናኘው ታንጀንት ነው። so our solution becomes Ali must use tangent function. ታንጀንት ነው መጠቀም ያለበት። ለምን? tan of 60 degree equal to opposite to 60 degree over adjacent ነው ፎርሙላ።
ስለዚህ ኦፖዚቱ 15 ሜትር ነው አጀሰንቱ ደግሞ x ነው ታንጀንትን ቅድም አሳይቻቸዋለሁ √3 ነው tan of 60 degree equal to 15 meters over x ነው ስለዚህ x times √3 x equal to 15 meters አሁን over √3 አድርጉት x ለማግኘት ስለዚህ 15 over √3 ይመጣል this √3 over √3 አባዝተዋለሁ ስለዚህ ይሄን ስናቀልለው 5 √3 ነው √3 times √3 3 ነው 3 15 over 3 5 ነው 5 √3 ይመጣል ስለዚህ exact shadow አገኘ the exact length of the shadow is 5 √3 ሜትር ይመጣል ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ነው ሁለተኛው ጥያቄ a kite is in the air ጭናት ካይቷ has a string tied in the ground በመሬት ላይ በገመድ ተይዛለች ማለት ነው በአየር አማካኝነት እንድትወጣ የሚደረግ ነገር ናት እንግዲህ ካይት የምትባለው when the string is taut መወጠር ማለት ነው እንደዚህ ሲወጠር ነው string ይሄ ነው this is the string is taut its inclination is 30 degree to the ground ይችኛዋ 30 degree ና ማለት ነው 30 degree to the ground ሆነች ማለት ነው ስለዚህ find the height of the kite above the ground ይላል ስለዚህ ይሄን ከፍታ ፈልግ ነው ስለዚህ ይሄንን usually h እንበለውና h እንፈልግ ነው ስለዚህ perpendicular distance from the kite to the ground ይሄንን ፈልግ ነው የተባለው የተሰጠው ይሄ ነው የገመዱ ርዝማኔ 100 ሜትር ቢሆን ነው if the length of the string is 100 ሜትር ስለዚህ ይሄ 100 ሜትር አሁን h እና እንግዲህ ከለዚህ አንግል ኦፖዚት መሆኑ ነው ይሄ ሃይፖቴነስ መሆኑ ነው ይሄንን የሚያገናኘው ፈንክሽን ማን ነው ይሄንን ማስተዋወስ አለባችሁ ስለዚህ ሶሉሽን ስለዚህ ምን መጠቀም አለብን ሳይን ነው ሳይን ኦፍ 30 ዲግሪ ኢኳል ቱ ኦፖዚት ቱ 30 ዲግሪ h ኦቨር ሃይፖቴነስ 100 ሜትር ስለዚህ ይሄ ኦቨር 1 ነው ክሪስ ክሮስ አድርጉት h is equal to 100 ሜትር ታይምስ ሳይን ኦፍ 30 ዲግሪ ማባዛቱ እንደዚህ ነው ስለዚህ this is equal to 100 ሜትር ቀደም ብዬ ካልኩሌት አድርጌላችኋለሁ ይሄንን times half ነው sin of 30 degree half ነው this becomes 50 ሜትር ስለዚህ ካይቷ ምን ያህል ሜትር ከፍታላት ማለት ነው 50 ሜትር ከፍታላት ስለዚህ the kite is 50 meters above the ground እንግዲህ ተማሪዎች የዛሬው ሌሰን በዚህ እናበቃለን በሚቀጥለው ስለ ዩኒት ሰርክል እናያለን እስከዛው ድረስ የተለያዩ ጥያቄዎችን ስሩ አንብቡ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ቻው ለፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ